मेरा मुर्शिद सोना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਮੀਰਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਆ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਆ ਸੁਖਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਆ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਨੂੰ ਮੱਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਵੋ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕभी रख दूं या उठा लूं, मेरा सर वो सर नहीं है कभी रख दूं या उठा लूं, सर रख दिया है दर पे आता नहीं उठाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हुण तां रास आ गया मैनू, ये सिर रख दिता तेरे दर ते, ये सिर रख दिता तेरे कदमां च, तां इन्ना आनंद आ गया, इन्ना रस आ गया, इन्ना स्वाद आ गया कि हुण ये सिर उठाण नूं दिल ही नहीं करदा। समझदे हो कि नहीं? इसलिए तां ही तां किहा जांदा है कि असली इबादत तो उही हुंदी है कि जिथे सिर झुकण तो पहला दिल झुक जावे, क्योंकि जे सिर झुकिया पर दिल ही ना झुकिया तो फिर वो कादी इबादत, वो कादा इश्क, वो कादी मुहब्बत, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਦੇਖੋ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ कि मंगते बस मुरादा मंगते आशिका ने दर मल्ले, कि मंगते तो बस मुरादा ही मंगते है पर आशिक तो दर ही मल के बह जाते हैं। वो कहते हैं तेतों बिना मेरा हुण है ही कोई नहीं, हुण तू ही है, जिदा कहते ना तू ही तू, कि हुण तू अंदर भी है तू बाहर भी है, हुण तो जिधर देखा तू ही तू है। और फिर जेड़े उहदे दर नूं मल के बह जाते हैं उहदे बारे फिर मियाँ मुहम्मद बख्श अगली लाइन च लिखते हैं कि जेड़े बस मुरादा मंगते सदा वो मंगते रहंदे, जेड़े सिर्फ मुरादा ही मंगते वो सदा ही मंगते रहंदे है। क्योंकि ये तुसीं भी जानते हो कि बंदे दीयां मंगां कदी जिहड़ियां है ना खत्म नहीं हुंदियां। एक मंग पूरी हुंदी है तो बंदे दी दूजी मंग खड़ी हो जाती है। जिद्दां असीं एक सत्संग दस्सिया सी कि अज बंदे दीयां मंगां दी हालत तां उही हुंदी है कि गड्डा गडारीआ कितना क भार, एक मुट्ठी चक लै दूजी तैयार। बचपन च गेम खेडते होंदे सी ना, खेडी है किसी ने? किहने किहने खेडी है? देखो बस उही है, कहते एक मुट्ठी चक लै दूजी तैयार। एक मुराद पूरी होई नहीं तो दूजी इच्छा खड़ी हो गई, दूजी पूरी हुई तीजी हो गई, तीजी पूरी हुई चौथी हो गई। यानी इंसान दी इच्छावां ये तो कभी मुकदियां ही नहीं। इसलिए मियां मुहम्मद बख्श कहते मंगता बन के ना जा, आशिक बन के जा, क्योंकि जेड़े बस मुरादा मंगते सदा वो मंगते रहंदे, जेड़े दर मीरां दा मलदे रब दे घर जा बहिंदे। जे रब दे घर बहना है ना तो फिर मुर्शद दा दर मल के ही असीं बह सकते हैं। वो रब दे घर तक मुर्शद दे दरवाजे ते पहुंच के ही रब दे घर तक पहुंच सकते हैं। जे मुर्शद दा दर ना मिलिया तो फिर जिद्दां कहंदे ना जिन्हों मिलिया दर उस मालिक दा उन्हां होर दुआरे की करने। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिहदी बाह मुर्शद ने फड़ लई जग कूड़ पसारे की करने, कि जिन्हों मुर्शद का दर मिल गया उन्हें फिर होर दुआरियां की चिंता की करनी। और जिन्हों पता कि मेरी बाह मेरे मुर्शद ने पकड़ ली है तो हुण जग कूड़ पसारे की करने, हुण तो मिल गया सब कुछ।
ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸੁਣਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਉਮਰ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ। ਯਾਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਭੀਏ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਰ ਪਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ। ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਕੀਰ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਫਕੀਰ ਦੀ ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦਾ। ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ, ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਪਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਾਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਐ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਊਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਰੁਕ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋਨੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਹਬਤ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਵੱਲ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਖਣਾ ਰਜ਼ਾਹੂ, ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਮੁੰਡ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ ਹੂੰ। ਇਤਨਾ ਡਿਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਐ ਬਾਹੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਹੂ। ਇਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਖਣਾ ਰੱਜਾ ਹੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੜਫ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਇਹ ਪੀੜਾ ਉੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀੜਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਦਾਈਓ, ਇਹ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੰਗ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ, ਥੈਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਦਾਈਓ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ,
ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, जरा मिट्टी का ढेला ले आएगा और देखिए जिन्ना बड़ा हो सके उन्ना बड़ा ले आएंगे। हुण मुहम्मद बिदाइयों देखण लगे, मिट्टी का ढेला अंदरों फकीर ने मंगिया है, फकीर ने अंदरों मिट्टी का ढेला मंगिया कि बड़ा ले आई जिन्ना हो सके। हुण देखण लगे तो देखिया सामने एक मिट्टी का ढेला पिया, दौड़ के गए, जिद्दां ही मिट्टी के ढेले नूं हथ लाया, चक्कण लगे तो कहंदे मिट्टी का ढेला सोने का हो गया। जरा समझना सारे, वो मिट्टी का ढेला सोने का हो गया। तो फिर अंदरों आवाज आई, देखो मिट्टी मंगी है, सोना नहीं मंगिया, छड्ड इहनूं, मिट्टी लैके आ। जिद्दां ही छड्डिया दोबारा वो फिर मिट्टी हो गई, फिर दोबारा चकदा है, फिर सोना हो जाता है, फिर छड्डदा है, फिर मिट्टी हो जाती है। फिर दूजे ढेले को गया, दूजे नूं चक्कण लगा, चक्किया तो भी सोना हो गया, फिर छड्डिया मिट्टी हो गया। कहते हैं फिर पत्थर नूं हथ लाया तो पत्थर भी सोना हो गया। की हो गया? सोना हो गया। हैरान हो गया कि मैं जिहड़ी चीज नूं हथ लांदा आ वो सोना बन जाती है, ये की कहानी है? तो फिर अंदरों आवाज आई फकीर दी कि मुहम्मद बिदाइयों आ जा, हुण एक कहानी दा तैनूं दसदे आ। तू सोच रहा सी जदों गया ना फकीर दे कोल मुहम्मद बिदाइयों, ये नौजवान कहंदे तू सोच रहा सी किते फकीर को रह के मैं घाटे 'च तां नहीं रह गया। ओए देख लै, उन्हां नूं सिर्फ सोना मिलिया है, असीं तैनूं उस मंजिल ते पहुंचा दित्ता कि तू जिहड़ी चीज नूं हथ लावे उही सोना बन जावे। ये फकीर दी सोहबत दा फल हुंदा है, क्योंकि फकीर सोना दिंदा नहीं है, फकीर इंसान नूं उस मंजिल ते पहुंचा दिंदा है जिथे सोना चांदी हीरे मोती तो मगर मगर दौड़ते हैं। कहते जिसले ये सुनिया तो मुहम्मद बिदाइयों ने कदमां ते सिर रख दिता कि हुण मैनू अपना तालिब बना लो। उस तो पहला हाले सिर्फ इश्क सी, हाले नाम का रंग नहीं चढ़िया सी, मुर्शद नहीं बनाया सी। पर जिस वेले ये करामात देखी, ये देखिया कि जे सेवा करन दे नाल ही, इन्हां दे वचन सुनन नाल ही फकीर मैनू उत्थे तक लै गया, तो जे मैनू मुर्शद बना लूँ फिर मैनू कित्थे लै जाएगा। कहते फिर चरना 'च सिर रखिया और नाम की दात लई, कलमा लिया मुर्शद दा, तो फिर वो मुहम्मद बिदाइयों तो हो गए हजरत निजामुद्दीन औलिया। जरा गौर करना। और वो जिहड़े फकीर सी उन्होंने नाम सी बाबा फरीद शक्करगंज, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया के गुरु सी बाबा फरीद शक्करगंज। ये बाबा फरीद शक्करगंज और हजरत निजामुद्दीन औलिया की पहली मुलाकात बारे दसिया तुहानूं, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम तो तुसीं जानदे ही हो ना, सुनिया कि नहीं? दिल्ली के अंदर दरबार है उन्होंने, हजरत निजामुद्दीन औलिया मीर खुसरो, उन्होंने बचपन का नाम सी मुहम्मद बिदाइयों। ताही तुहानूं कहा कि मुहम्मद बिदाइयों का नाम सुनिया कि नहीं, पर निजामुद्दीन औलिया सारे ने सुनिया। हुण फकीरां दी सोबत विच बह के, फकीरां दी संगत विच बह के इंसान नूं किहड़ियां मंजिलां मिलदियां है, ये बंदे नूं भी नहीं पता लगदा। क्योंकि जदों इंसान फकीरां गुरुआं रहबरां संतां दा संग करदा है तो शरीर बेशक उहदा इत्थे ही नजर आंदा है, पर आत्मिक तौर ते, रूहानी तौर ते उहदे दर्जे बुलंद हुंदे चले जांदे हैं। ताही तां मुहम्मद बख्श कहंदे है कि जेड़ा बस मुरादा मंगे सदा वो मंगदा रहिंदा, जेड़ा दर मुर्शद दा मल्ले रब दे घर जा बहिंदा। हुण जरा देखो, निजामुद्दीन औलिया ने मुर्शद दा दर ही मल्लिया सी कि मैनू इत्थे ही रहण दिओ भाई, हुण मेरा अगे जाण नूं दिल नहीं करदा। तो जिसले उन्हें मुर्शद का दर मल लिया, मुर्शद के दर ते सिर रख दिता, फिर छड्डिया नहीं मुर्शद के दर नूं, तो देखो फिर मुर्शद ने भी रब दे घर बिठा दिता, रब दे घर जा बहिंदा। इसलिए निजामुद्दीन औलिया नूं महबूबे इलाही भी कहा जाता है, समझते हो कि नहीं? महबूबे इलाही। सो इनू कहते इश्क। इसलिए कहा जाता है कि आशिक होना बहुत बड़ी गल है। अज तो हर कोई अपने आप को आशिक ही कहाई जाता है, छेड़ो ना मैनू, मैं सच्चा आशिक हाँ। इसलिए कहा जाता है
कि आशिक होना बहुत बड़ी गल है। अज तो हर कोई अपने आप को आशिक कहाई जाता है। छेड़ो ना मैनू, मैं सच्चा आशिक हाँ। बोलो समझते हो अपनी, जिन्हों पुछ लो वो भाई असी आशिक हाँ। आशिक सिर्फ जवान नाल नहीं होंदे। आशिक बनन दी खातर तां अपना आप मिटाना पैंदा है, अपना आप गवाना पैंदा है, अपने आप नूं कुर्बान करना पैंदा है। जिद्दां कई बार दसीदा ना, अपना आप गवाइए तां शो पाइए। जिहड़ा अपने आप नूं मिटाण नूं तैयार है, अपने आप नूं गवाण नूं तैयार है, फिर उही आशिकी दी वो मंजिल ते पहला पैर रखदा है। समझना जरा सारिਆਂ ने। इसलिए मियाँ मुहम्मद बख्श की दसदे है, ਜਿਹੜਾ बस मुरादा मंगे सदा वो मंगदा रहिंदा, ਜਿਹੜਾ दर मुर्शद दा मल्ले रब दे घर जा बहिंदा, ओदा कदी हिसाब ना होवे। मुर्शद जिस दा जामन, जामन पता किहनूं कह दिंदे आ? वकीलां नूं पुछो जाके कि जामन किहनूं कहंदे, क्योंकि जामन दा मतलब हुंदा है जमानती, ਜਿਹੜਾ किसी की जमानत देवे, ਜਿਹੜਾ किसी की गवाही देवे, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ लवे कि भाई ਇਹਦੀ जमानत मैं दिंदा आ। तो फिर जज कहते हैं वो अपराधी नूं बरी कर दिंदा है कि लै भी ਇਹਦਾ जामन जे इदां दा है तो फिर ਇਹਨੂੰ कर दिओ बरी, दे दिओ जमानत ਇਹਦੀ। समझदे हो कि नहीं? हुण ਇੱਥੇ भी यही कहा जाता कि इंसान जे गुनाह भी कर लैंदा है ना, फिर मुर्शद दा हो जाता है। तो जे मुर्शद ਉਹਦਾ जामन बन जावे तो रब दे घरों भी ਉਹਦਾ कदी हिसाब नहीं हुंदा। फिर ये गल हमेशा याद रखनी। जिद्दां कबीर साहब नूं किसी ने पुछया सी कि ए सतगुरु कबीर, ये दसो कि बेगुरुए विच और गुरु वाले च की फर्क है? बेगुरुए विच और गुरु वाले च की फर्क हुंदा है? यानी गुरु वाला होने च की फायदा है तो बेगुरुआ होने च की नुकसान है? ये बारे दसो। तो कबीर साहब मुस्कुराए, कहते बोल के दसीए या देखना चाहता है? कहता जी दिखा दे, वो तो चंगी गल है। कहते बह जा फिर। की क्या कबीर साहब ने? कहते बह जा फिर साडे कोल। बिठा लिया उसनूं। हुण कबीर साहब अपने घर के बाहर बैठे सी, बेड़े दे विच। बेड़े का दरवाजा खुला सी और ये सवाल करने वाला कोल बह गया। बैठे बैठे कबीर साहब ने अखां बंद कीतियां। जदों अखां बंद कीतियां तां एक दो पल ही होए होने हैं कि एक कुत्ता, आवारा कुत्ता दरवाजे के अंदर आ गया। क्योंकि बेड़े च बैठे सी, दरवाजा खुला सी, आवारा कुत्ता अंदर आ गया। और असीं कहांगे अंदर आया कि कबीर साहब ने अखां बंद करके आप ही बुलाया सी। हुण जदों अंदर आ गया तो कबीर साहब ने अखां खोल के इहनूं कहा, देख कोई आवारा कुत्ता अंदर आ गया है, जरा इहनूं बाहर कढ दे। हुण ये उठिया, कोल ही एक डंडा पिया सी, डंडा लैके दौड़िया कुत्ते वाल नूं। कुत्ता देख के अगे अगे ते ना छटमा डंडा उहदे मारिया। कुत्ते दे मारा लगा, कुत्ता चौं चौं करदा दौड़ गया। कबीर साहब कहंदे डंडा मारन नूं थोड़ी तैनूं कहा सी, तैनूं तां दौड़ाउण नूं कहा सी, तूं एवें उहदा डंडा मारिया बेचारे दे। डंडा क्यों मारिया? कहंदा महाराज तुहानूं नहीं पता आवारा कुत्तियां दा, जद तक इन्हां दे डंडे ना पैण हटदे नहीं, बड़ा दुखी करदे। जे ना डंडा पैंदा ना बार बार आना सी। हुण एक बार डंडा पै गया ना, देखियो मुड़ के मूँह नहीं करू इधर। कबीर साहब कहते तैनूं बड़ा आवारा कुत्तियां दा पता है, बह जा फिर। हुण फिर बैठ गया। फिर कबीर साहब ने अखां बंद कीतियां। हाले थोड़ी देर हुई सी, एक होर कुत्ता आ गया। जब एक होर कुत्ता आया तो उस वेले कबीर साहब ने फिर अखां खोल के कहा कि जरा इनू भी बाहर कढ दे। हुण जदों उन्हें देखिया कुत्ते नूं गौर नाल, जदों कुत्ते नूं गौर नाल देखिया तो कुत्ते दे गल च पटा। हुण उठिया, उठ के बड़े प्यार नाल कुत्ते नूं बाहर लैके गया, बाहर छड्ड के आया। तो बाद चो कहंदा लो महाराज दरवाजा ही बंद कर देंदे ताकि बार बार कुत्ते आण ही ना। कबीर साहब कहंदे ठीक है कर दे बंद दरवाजा, पर एक गल दा सानूं जवाब दे, आ कुत्ते नूं तू बड़े प्यार नाल बाहर छड्ड के आया, ना इहदे डंडा मारिया, ना पत्थर मारिया, ना इहनूं कोई नुकसान पहुंचाया, की गल? कहंदा महाराज तुहानूं नहीं पता पर मैनूं पता है, मैं पछाण लिया, ये मेरे गुआंढियां दा कुत्ता है। देखो ਉਹਦੇ गल च पटा भी है, जे किते ਇਹਨੂੰ मारदा मैं वो देख लैंदे तां एवें झगड़ा ही करना सी उन्होंने कि तू साडे कुत्ते नूं क्यों मार रहा है। हुंदा ना कुत्ते दे भी डंडा मारो ना, जे कुत्ता पालतू होवे तो ਉਹਦੇ मालिक लड़ पैंदे है कि तेरी हिम्मत किद्दां हो गई साडे कुत्ते नूं कुछ कहण दी। हो जांदा कि नहीं इदां? ये तो तुसीं आप सोचो, जे तुसीं घर 'च कोई जानवर रखिया है, कोई दूजा वो जानवर नूं मारे ना
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੜਾਉਣ 'ਚ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਦੇਖ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਲੱਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਰੂਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛੂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ ਡਰਤੇ, ਸੁਨਤ ਕਾਲ ਕੇ ਗਾਜਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ, ਚੜ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵੀ ਡਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ ਗਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਐ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ, ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ ਡਰਤੇ, ਸੁਨਤ ਕਾਲ ਕੇ ਗਾਜਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੀ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਸਮਾਸੁਰ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਸਮਾਸੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਥਾਸਤੂ, ਯਾਨੀ ਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੱਸਣੀ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤਰਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਹਟਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟੂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਖਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੀ ਕਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਆਇਆ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤ ਫੇਰਿਆ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਸਮਾਸੁਰ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿਰ ਕਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੂਗੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਢੂਗੇ ਉਸ ਲਈ ਭਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਸਮਾਸੁਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ? ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਖੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਲ ਹੈ, ਛਮ ਛਮ ਕਰਦੇ, ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਛਮ ਛਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਹਣੀ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਸਮਾਸੁਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੋਹਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਦਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੂੰ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ, ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹੁਣੇ ਜੈਮਾਲਾ ਪਾ ਦੂੰਗੀ, ਹੁਣੇ ਬਰਮਾਲਾ ਪਾ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾ ਲੂੰ। ਤਾਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਦੀ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਕਰੇ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਭਸਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ, ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਕੀ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਸਮਾਸੁਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਭਸਮਾਸੁਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਾਨੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ, ਮਾਈਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਆ ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੰਗਤੇ ਕੌਣ? ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਸ਼ਿਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਬੀਆ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਹਸਨ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਬੀਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਬੀਆ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਰਹਿਮਾਨ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਲਈ ਨਾਮ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਲਟੀ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਝਗੜੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਐ। ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ। ਸੋਚ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਚ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਫਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੋਲਦੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਏ ਭੁੱਲਾ ਆਪ ਫਿਰੇ, ਟੋਲੇ ਬਾਹਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਂਗ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜਾ ਫੋਲਦਾ ਏ। ਜਰਾ ਬੁੱਝਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਸਦਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਸਮਾਸੁਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਸਮਾਸੁਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਸਮਾਸੁਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਲਾਈਏ। ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜੁਮਾ ਪੜ ਆਈਏ। ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਪੰਡ ਪੜਾਈਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਸਮਾਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗਹਿਰਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਭਸਮ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਰਾਖ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੁਰਾਈ ਤੇ, ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ? ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਹੱਸ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਔਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿलें बड़ी है। सुनिया कि नहीं तुसी कि जे मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, तुम मुश्किलें सो कह दो, तुम मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जरा गौर कर, कहते अपने मालिक नूं ये ना दसो कि मेरिया मुश्किलां कितनियां बड़ियां है, मेरिया तकलीफां कितनियां बड़ियां है, मेरिया परेशानियां कितनियां बड़ियां। अपने मालिक नूं ये ना दसो, बल्कि मुसीबत नूं दस दिओ, परेशानी नूं दस दिओ कि यह परेशानी तैनूं पता ओ मेरा मालिक कितना बड़ा है, तू मेरा की बिगाड़ सकदी है। जे तुहाडे जीवन च कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तां अपनी तकलीफ नूं अज ही कह दिओ कि हुण पहुंच गई हां मैं मालिक दे दर तक, यानी मैं मालिक दे दर तक, मालिक दे घर तक पहुंच गया। हुण तू बहुती देर नहीं ठहर सकती है, हुण तेरे जान दे दिन आ गए, तेरे दूर होने दे दिन आ गए है। क्योंकि तू चाहे जितनी मर्जी बड़ी होवे पर मेरे मालिक की रहमत तो बड़ी नहीं हो सकती। हुण जरा ध्यान दिओ, एक बार फिर दोहरावांगे, जे कदी नहीं शब्द सुनिया तो सुन लिओ। उदां बहुत सुनते हैं असीं, समझते हो कि नहीं? कई गाने सुनते हैं, हिंदी सुनते हैं, पंजाबी सुनते हैं, गज़लां सुनते हैं, पर जिहड़ी चीज़ साडे अंदर ना वो मालिक दे विश्वास नूं वधावे, प्रेम नूं वधावे, कदी वो भी सुनिया करो कि जे मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। क्योंकि हर बंदा कहता रब्बा मेरे जीवन च मुश्किलां बहुत बड़ियां है, मेरे जीवन च तकलीफां बहुत ज़्यादा है, मेरे घर च परेशानियां बहुत ज़्यादा है। कहते ये ना दसो, बल्कि अपनियां तकलीफां नूं ये कह दिओ। वही चीज़ इत्थे दसी है, जे मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, तुम मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कि मेरा मालिक बहुत बड़ा है, मेरे मालिक की रहमत बहुत बड़ी है। आज तो नियम बना लो, यह बनाओगे कि नहीं? अगर तुसी ये नियम बना लोगे ना तो तुसी देखोगे जो तुहाडे जीवन मुश्किल आएगी भी ना तुहानू हसी आएगी उहदे वल देख के, कहना लै आ गई है, इनू नहीं पता किहदे नाल मत्था मारन चली है। समझदे हो कि नहीं? मुसीबत ते हासा आएगा तुहानू कि इनू नहीं पता किहदे नाल पंगा लै रही है, इनू नहीं पता कि मेरे पिछे ताकत किहड़ी काम करदी है। आ जा फिर लै ला, तज तैनू भी पता लगे, क्योंकि आ जा समा के आप आवाज मारो, आ जा फिर आके टकरा, पता लग जाएगा तैनू। जदों तेरा नामो निशान मिटेगा ना तो फिर तुम ही सोचेगी कित्थे पंगा लै लिया मैं। इसलिए उसकी रहमत बहुत बड़ी है, उसकी रहमत ते यकीन होना चाहिए है, उसकी रहमत ते भरोसा होना चाहिए है। क्योंकि कोई छोटी ताकत नहीं है जिहड़ी तुहाडे अंदर बैठी है, पर परम पिता परमात्मा तुहाडे अंदर बैठा है, वो सर्वशक्तिशाली प्रभु तुहाडे अंदर बैठा है। कोई छोटी ताकत नहीं है तुहाडे अंदर। इसलिए वो ताकत ते विश्वास करना सीखो, वो ताकत ते यकीन करना सीखो। जिन्होंने उस ताकत ते विश्वास करना सीख लिया तो फिर जीवन दियां सारियां मुश्किलों चों ऐदां बाहर आ जाते हैं। समझते हो कि नहीं? इस करके एक बार फिर कहांगे कि कदी अपने मालिक ते, कदी उहदियां रहमतां ते शंका नहीं करनी, उत्ते पूरा यकीन करना है, पूरा विश्वास करना है। शंका करनी है तो बुराई ते करिए, शैतान ते करिए, माड़ियां चीज़ां ते करिए, अच्छाई ते कदी शंका ना करिए, उहदियां रहमतां ते कदी शंका ना करिए। उत्थे तां तुसीं भी बुल्ले शाह वांगू ही कहो कि मैं अपने आप ते शक कर सकदा कि मैं हाँ या नहीं, पर मैं अपने रब दे शक नहीं कर सकदा, क्योंकि वो है और उन्हें सदा रहना है। इदां दा यकीन चाहिए है, इदां दा विश्वास चाहिए है, ताकि तुसीं भी कह सको कि मैं तो रहमान बारे ही सुनिया है, शैतान बारे तो पहली बार तेरे मूँह पता लगा है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि जो गल ही रहमान की होनी है, अंदर जिक्र ही रहमान का है, ध्यान ही हर वेले अपने मालिक वाल है, तो हुण जिहदा ध्यान ही उधर होवे
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲਵਰ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਏ, ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਮਸੀਤਾਂ ਐ ਮੁੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਏ। ਤੂੰ ਮੌਮਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ, ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਾਬੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲਬਰ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਬਰ ਮਾਹੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੀਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੌਮਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਮਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਮਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਹੱਜ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਾਬੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਜਦਾ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਜ ਹਜ਼ਾਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਹੁਣ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੈ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖੇ ਘਰ ਸੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਲਾ, ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਖੇ ਪਰਦੇ ਪਾਵਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉਛਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਉਛਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਦਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਸੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਮਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜਾਮਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਜੇ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਤੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ? ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਜੇ ਡਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਈਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੁਨਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਗਹਿਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਮਨ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਾਮਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਮਨ, ਧਨ ਨਸੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦਾਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਨਸੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦਾਮਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਖਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਮਨ, ਧਨ ਨਸੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦਾਮਨ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੇ, ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਗੁਣ ਕਰਦਾ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੇ, ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਗੁਣ ਕਰਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਲਾਲ ਬਣਾਣ ਪੱਥਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੀ, ਜਿਤ ਦੇਖੂੰ ਤਿਤ ਲਾਲ। ਲਾਲੀ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਲਾਲ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਉਹੀ ਲਾਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਲਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਲਾਲੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ, ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਗੁਣ ਕਰਦਾ।
जरा गौर करना कि मुर्शद कदी रस्ते च नहीं अपने जीव नूं छोड़दा, मुर्शद राह विच कदे ना छोड़े अवगुण भी गुण करदा। कि जिन्ने इंसान दे अंदर अवगुण हुंदे है वो अवगुणां नूं दूर करदा चला जांदा और इंसान दे अंदर गुण पैदा करदा चला जांदा है। क्योंकि फकीरां दी सोबत च बह के यही तां हुंदा है कि इंसान जिद्दां जिद्दां फकीरां दा संग करदा है, फकीरां दी सोबत करदा है, उदां उदां उहदियां कमियां दूर हुंदियां चलियां जांदियां और उहदे अंदर अच्छाइयां अच्छे गुण उहदे अंदर प्रगट हुंदे चले जाते हैं। ये गल याद रखना हमेशा। इसलिए तुसीं बहुत जीव अपने आप नूं इस सवाल करके पुछ सकते हो कि सत्संग तो पहला साडे अंदर किन्नियां कमियां सी, तां जिद्दां जिद्दां असीं सत्संग च आंदे गए आ साडियां हौली हौली कमियां दूर हुंदियां चलियां गईयां और साडे अंदर खूबियां अच्छाइयां गुण प्रगट होने शुरू हो गए। अच्छा, किहड़े किहड़े जीव नूं इदां महसूस हुंदा है? हाथ खड़ा करके दस्सिओ जरा। देखो काफ़ी जीव है, इहनूं ही कहंदे हैं क्योंकि इंसान दे अंदर अच्छाई भी है, इंसान दे अंदर बुराई भी है। बस जिद्दां दी इंसान नूं सोबत मिलनी है ना, फिर वही चीज इंसान दे अंदरों बाहर आनी शुरू हो जानी है। ताहीं तक कहा जाता है कि जदों इंसान माड़ी संगत में बैठता है तो फिर माड़ी संगत च बैठण नाल इंसान दे अंदरों की आंदा है? फिर जरा गौर करना, माड़े गुण बाहर आने शुरू हो जाते कि नहीं? फिर इंसान के उपर उदा का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। तो जदों इंसान फकीरां गुरुआं रहबरां की सोबत में बहिंदा है तो फिर इंसान के अंदर वो अच्छाई पैदा होंदी है, वो अच्छाई प्रगट होंदी है। और ये गल फिर तुहानूं कहांगे कि अपने दिलो दिमाग इस गल नूं हमेशा बिठा लेना कि जे परमात्मा नूं पाना है, वो प्रभु नूं पाना है, तो फिर सानूं उहदे वाले गुण अपने अंदर प्रगट करने पैणगे, क्योंकि गुणां नाल ही गुणां दा मेल हुंदा है। समझदे हो कि नहीं? एक कहानी असीं सुनाई दी सी इत्थे, फिर सुनावांगे एक बार और फिर सत्संग की समाप्ति करांगे, क्योंकि फिर रात का भी प्रोग्राम है, तुहानूं पता है। कहानी दोहराना क्यों चाहते हैं? ताकि तुहानूं पता लग जाए कि जे असीं उहदियां रहमतां नूं पाना है, वो प्रभु नूं पाना है, तो फिर असीं की कर सकते हैं। तो कहा जाता कि एक बार एक फकीर ने खुदा नूं पुछया, एक कहानी नूं जरा ध्यान नाल समझना, परमात्मा नूं पुछया, खुदा नूं पुछया कि ऐ खुदा, ऐ परमात्मा, कि कोई ऐसा काम भी है जिहड़ा मैं कर सकदा पर तू नहीं कर सकदा? जरा ध्यान देने वाली गल है कि जदों फकीर ने पूछा उस रब नूं कि कोई ऐसा काम भी है कि जिहड़ा मैं तो कर सकदा पर तू नहीं कर सकदा, तो उस वेले खुदा की आवाज़ आई, वो परमात्मा प्रभु भगवान की आवाज़ आई, कहते हाँ फकीर, ऐसा काम है जो तू तो कर सकदा पर मैं नहीं कर सकदा। हुण हैरानी की गल है कि नहीं कि इदां दा किहड़ा काम है जिहड़ा रब नहीं कर सकदा, परमात्मा नहीं कर सकदा तो बंदा कर सकदा है? ये मन दे विच सवाल आंदा है, किहड़ा काम है इदां दा? इसलिए फकीर भी हैरान होया कि ऐ परमात्मा, इदां दा भी कोई काम है जिहड़ा मैं कर सकदा तू नहीं कर सकदा? खुदा ने कहा हाँ है। फकीर कहंदे वो किहड़ा काम है? तो उस वेले खुदा ने कहा, परमात्मा ने कहा, प्रभु ने कहा, कहंदे ऐ फकीर सुन, वो किहड़ा काम है जो तू कर सकदा पर मैं नहीं कर सकदा? तू बुराई कर सकदा है, मैं बुरा नहीं कर सकदा। तू किसी का दिल दुखा सकदा है, मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकदा। तू नफरत कर सकदा है दूसरे दे नाल, पर मैं किसी नाल नफरत नहीं कर सकदा। तू निंदिया कर सकदा है, तू क्रोध कर सकदा है, तू माड़ा कर सकदा है, पर मैं किसी का माड़ा नहीं कर सकदा। जरा समझना। और अगे रब ने की किया? रब कहंदा कि तू गिरन वाले, गिरना मतलब समझदे हो ना, गिरना, तू गिरने वाले सारे काम कर सकदा है, पर मैं गिरने वाला कोई काम नहीं कर सकता। जरा समझना सारिਆਂ ने। और नाल ये भी रब ने कहा कि जेड़े काम तू कर सकता है और मैं नहीं कर सकता, वो यानी बुरा बोलना, क्योंकि परमात्मा कदी बुरा नहीं बोलता, रब कदी बुरा नहीं करता, रब किसी ने नफरत नहीं करता। तुसी जिन्ना मर्जी रब नूं बुरा बोल लो पर फिर भी रब प्यार ही करेगा। समझते हो कि नहीं? इसलिए हुण परमात्मा ने अगे फकीर नूं की किया कि जेड़े काम मैं नहीं करदा, अगर तू वो काम करना बंद कर देवें
और ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੇ, ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਗੁਣ ਕਰਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਲਾਲ ਬਣਾਉਣ ਪੱਥਰ ਦਾ। ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਣੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਹੁਣ ਲਾਲ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੋ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਖੇਰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਖੇਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਂ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਂ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਤ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਤਾਕਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਮਗਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਦਿਲੋਂ ਕਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
इंसान के वास्ते खुल जाते हैं। इसलिए बुल्ले शाह कहते बुल्लिया रब ते रख भरोसा ना फिर डामा डोल, एक भरोसा रहमत वाले कई दर दिंदा, कई दर दिंदा, कई दर दिंदा। कहते बस एक भरोसा रहमत के कई दरवाजे तेरे वास्ते खोल दिंदा है। बस अपने रब ते यकीन रख, अपने रब ते भरोसा रख, फिर देख कितों कितों दी रहमत के दरवाजे खुलते हैं। जीवन च नामुमकिन भी मुमकिन होंदा चला जाएगा जो अपने रब ते भरोसा रखेगा। इसलिए अपने अंदर विश्वास रखो, यकीन रखो, फिर देखो जीवन च सारियां खुशियां तुहाडे पिछे पिछे चलदियां आउणगियां। कोई घाट कोई कमी जीवन च नहीं रहेगी, क्योंकि विश्वास ही तो वो चाबी है जिहड़ी उहदे रहमत दे दरवाजियां नूं साडे वास्ते खोल दिंदी है। समझदे हो कि नहीं? पर यह चाबी कदों काम करती है? जिद्दां कहंदे ना कि एक बार हथौड़ा पिया होया सी और कोल ही चाबी सी, कोल ही ताला पिया होया सी। जरा हुण ध्यान देना सारिਆਂ ने, ये गल बड़ी समझण वाली है। तो कहते हथौड़े और चाबी दे विच बहस होण लग गई। हथौड़ा कहंदा कमाल की गल है, निक्की जी चाबी है, मैनूं ये दस कि मैं जे ताले नूं खोलना होवे ना तो मैनूं कई सट्टां मारनियां पैंदियां, मैनूं कई सट्टां मारनियां पैंदियां, फिर किते जाके ताला खुलदा है। पर तू एक सैकंड च खोल दिंदी है। आखिर राज की है? तो उस वेले चाबी ने कहा दरअसल हथौड़िया तू करदा है जबरदस्ती, और जो जबरदस्ती हुंदी तो फिर टाइम लगता है। तो मैं सीधा जाती है ताले दे दिल दे विच, और जो दिल दे विच जाया जाता है ना तो फिर एक पल च ही काम हो जाता है। समझते हो कि नहीं? इसलिए ये रब दे घर दीयां रहमतां दे दरवाजे भी उदों ही खुलते जदों आ दिल तक उतरिया जाए। इसलिए दिल दे अंदर प्रेम होना चाहिए है, फिर वो रहमत के ताले खुलने हैं। क्योंकि उत्थे जोर जबरदस्ती की तो गल है ही नहीं। जे बंदा सोचे जोर जबरदस्ती मैं रब नूं झुका लूँ, रब दी रहमतां पा लूँ, तो फिर तो बंदा सारी जिंदगी सट्टां मारदा रहे तो भी पल्ले कुछ नहीं पैना। तो जे इत्थों एक छोटी जी अरदास निकलती है ना दिलों, खुदा कबूल करता है हर वो दुआ जो दिल से होती है, दिलों जो निकलती है आवाज़, तो फिर उहदियां रहमतां दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि वो जद भी सुनता ना इत्थों सुनता है, क्योंकि बैठा भी तो इत्थे ही है ना। समझदे हो कि नहीं? कित्थे है रब? इत्थे ही बैठा है ना। बस ताही तो कहते दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। समझदे हो कि नहीं? ताही तो बुल्ले शाह भी कहते सी मैं मक्के नूं की देखना, मैं तीर्थां नूं की देखना, जदों यार नूं देखण नूं दिल करदा तो मैं सिर झुकांदा तो अपने यार दा दीदार कर लैंदा हाँ, क्योंकि मेरे अंदर ही तो वसदा है वो। इसलिए तुहाडा मालिक तुहाडे हर पल हर घड़ी नाल ही है। बस उत्ते विश्वास रखो, यकीन रखो कि तू मेरा राखा सबनी थाई, क्योंकि यकीन दे नाल ही तो उहदियां रहमतां नूं हासिल किया जाता है। ताही फिर दोहरावांगे, बुल्ले शाह कहंदे एक भरोसा रहमत वाले कई दर दिंदा खोल। दर दा मतलब दरवाजा, कि एक भरोसा रखेगा तो रहमत दे कई दरवाजे तेरे वास्ते खुल जाने हैं। जिथों तेनों नहीं भी उम्मीद ना, उत्थों भी दरवाजा खुल जाएगा तेरे वास्ते। बस अपने रब ते भरोसा रख। सो भरोसा है या नहीं? फिर कह दो मैनू मेरे मालिक ने पूरा पूरा पूरा। बस मालिक इदां ही प्रेम ये विश्वास बनाए रखे। कुछ पल बड़े खास होंगे है, उन्होंने पलों को जो इंसान संभाल लेंदा ना तो जिंदगी बहुत कुछ समझ जाता है। क्योंकि सब तो बड़ी गल है जिन्हें वो रहमत संभाल ली ना, उन्होंने जीवन फिर कमी तो कोई आती नहीं है। क्योंकि आप तुसी अपने आप को चैक करके देखो कि हर कदम ते इंसान नूं उहदियां रहमतां दी जरूरत है। क्योंकि जिहड़ा काम उहदी रहमत ने करना है ना, वो काम दुनिया की होर किसी चीज़ ने नहीं करना। ये गल याद रखो। जे इंसान नूं खुशियां भी चाहिए तो भी उहदी रहमत नाल ही आनी है, दुनिया के पदार्थां ने खुशियां नहीं देनियां। हुण कई बार तुसीं देखदे ना बंदे को सब कुछ हुंदा है, कार भी है, घर भी है, पैसा भी है, पर अंदर खुशी नहीं है। बंदा परेशान है, बंदा कहना हुण जीण नूं दिल नहीं करता, सब कुछ हुंदियां होइआं भी शांति नहीं है, सुकून नहीं है। ये मतलब सुकून शांति खुशी चीज़ां ने नहीं देनी, ये तो जीवन च उदों आनी जदों उहदी रहमत हुंदी है, उहदी मेहर हुंदी है। इसलिए चाहे होवे तंदुरुस्ती, ये भी कद नाल आनी है। नहीं तो डॉक्टर कई बार कीमती तो कीमती दवाइयां भी दे दिंदे है कि नहीं, पर फिर भी बंदा कहता महंगिया तो महंगिया दवाइयां खा लियां फिर भी कोई असर हुंदा ही नहीं है। तो जदों उहदी रहमत हो जाए तो एक छोटी जी गोली भी अपना असर दिखा दिंदी है।
क्योंकि तंदुरुस्ती देना ये ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਹਤ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਪਲ ਕੁਛ ਘੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਜੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਜੜ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੱਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਜੜ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਰਹਿਮਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ